جب آپ افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید جنگ، بحران اور دہائیوں کی غیر یقینی صورتحال کی کہانیاں۔ لیکن ان سب سرخیوں کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو حوصلے، ہمت اور تبدیلی کی علامت ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان خاموشی سے ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جو دنیا کو حیران کر سکتا ہے، ایک ایسا انجینئرنگ کارنامہ جو ملک کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ اسے کوش تیپا کینال کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی آبپاشی نہر بننے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نہر کس طرح بغیر کسی غیر ملکی مدد کے تعمیر کی جا رہی ہے، یہ کس طرح بنجر صحرا کو سرسبز کھیتوں میں بدلنے والی ہے اور آس پاس کے ممالک اس پر پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ ہی نہیں ہے، یہ پورے خطے کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں افغانستان کے جغرافیہ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ افغانستان ایک خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے جس کی سرحدیں پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور ایک چھوٹے سے حصے میں چین سے ملتی ہیں۔ ملک کا تقریباً 70% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور جنوبی و مغربی حصے زیادہ تر بنجر اور صحرائی ہیں۔ سخت زمینی حالات اور طویل عرصے تک جاری رہنے والی جنگوں نے افغانستان کو پانی کی شدید قلت اور ناکافی نظام آبپاشی کا شکار بنا دیا ہے۔ افغانستان کے زیادہ تر پانی کا انحصار ہندوکش کے پہاڑوں میں برف کے پگھلنے پر ہے۔ ہلمند دریا ملک کے پانی کا تقریباً 40% حصہ فراہم کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ دریا ایران کی طرف بہتا ہے اس لیے اس پر دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی جنم لے چکی ہے۔ اسی طرح کابل، خریرود اور پنج جیسے دریا مختلف علاقوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر یہ بھی پورے ملک کو پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دریائے آمو، جسے تاریخی طور پر دریائے آکسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا کا سب سے طویل دریا ہے جو پامیر پہاڑوں سے نکلتا ہے اور افغانستان و تاجکستان کی سرحد کے ساتھ بہتا ہوا ترکمانستان میں داخل ہوتا ہے اور آخر کار سکڑتے ہوئے آرل سی میں جا گرتا ہے۔ افغانستان اس دریا کو اپنے شمالی ہمسایہ ممالک کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور یہی وہ دریا ہے جس پہ کوش تیپا کینال کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس نہر کا مقصد سادہ لیکن طاقتور ہے، شمالی افغانستان کے ان علاقوں تک پانی پہنچانا جہاں سالوں سے خشک سالی، غذائی قلت اور معاشی جمود نے زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ یہ منصوبہ تقریباً 6 لاکھ ہیکٹر زمین کو سیراب کرنے کا ہدف رکھتا ہے تاکہ بنجر صحرا کو سرخیز زرعی زمین میں بدلا جا سکے۔ ذرا سوچئے کہ 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین جو کبھی بیکار تھی اب گندم، چاول، پھل، سبزیاں اور مویشیوں کا چارہ پیدا کرے گی۔ یہ منصوبہ 2022 میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 3 مراحل میں مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پہلا مرحلہ ابتدائی کھدائی اور راستے کی نشاندہی پر مشتمل تھا، جو 2023 کے وسط تک مکمل کر لیا گیا۔ دوسرا مرحلہ جس میں ڈیم کا انٹیکٹ سسٹم اور پلوں کی تعمیر شامل ہے اب تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے۔ 2024 کے آخر تک کوش تیپا کینال کے دوسرے مرحلے کا کام 81% تک مکمل ہو چکا تھا، جبکہ ڈیم کے انٹیکٹ سٹرکچر کی تعمیر تیزی سے جاری تھی، جس کی تکمیل 67% سے 75% کے درمیان بتائی گئی ہے۔ اسی دوران نہر کے راستے میں 4 سے 7 بڑے پلوں کی تعمیر بھی جاری تھی، جن میں سے 2 پل مکمل ہو چکے تھے اور باقی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف کنکریٹ کے پل نہیں بلکہ تجارت، نقل و حمل اور علاقائی ترقی کے لیے نہایت اہم رابطے ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لاجسٹکس کا تعلق ہے تو اس منصوبے کا دائرہ حیران کن ہے۔ ہزاروں افغان مزدور اس منصوبے پر دن رات کام کر رہے ہیں اور تقریباً 2000 بھاری مشینیں جن میں ٹرک اور ایکسکیویٹر شامل ہیں مسلسل استعمال ہو رہی ہیں۔ مٹی کو کھود کر ٹرکوں میں لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر یہ مٹی نہر کے کنارے پر ڈال دی جاتی ہے تاکہ قدرتی بن سکے۔ یہ طریقہ کنکریٹ دیواروں کی ضرورت کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے، جس سے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس سے نہر کے دونوں اطراف آسانی سے
आबपाशी का काम भी लिया जा सकता है। और जिद्दत का ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता। पानी के मौसर और पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए अफ़गान हुकूमत सोलर पावर्ड ट्यूब वेल्स और ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस लगा रही है, जो पानी को बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है। इससे न सिर्फ पानी के ज़िया में नुमाया कमी आती है, बल्कि फसलों की पैदावार में भी ज़बरदस्त इजाफा होता है। शमाली अफ़गानिस्तान के कई सूबे जैसे बल्ख, जोज़ियान, फरियाब और कुंदूज ज़राअत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और ये नहर सिर्फ पानी नहीं बल्कि रोज़गार, खुशहाली और उम्मीद भी लेकर आ रही है। हैरत अंगेज़ बात ये है कि ये तब्दीली अब शुरू हो चुकी है। नहर के किनारे कई इलाकों में सब्जियां और पौधे लगाए जा चुके हैं। मुकामी मईशत ने आहिस्ता आहिस्ता करवट लेना शुरू कर दी है। ज़रई ज़मीनें तैयार हो रही हैं, बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और हज़ारों लोगों के लिए खेती बाड़ी, कटाई, पैकिंग, तहसील और लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। यानी पूरा ज़रई निज़ाम नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक 2028 तक अफ़गानिस्तान गंदम की पैदावार में खुद कफालत हासिल कर सकता है और सालाना तकरीबन 35 लाख टन गंदम की दरामद पर इन्हिसार में बड़ी कमी मुमकिन हो जाएगी। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान अपनी अज़ाफ़ी ज़रई पैदावार को पड़ोसी ममालिक को बरामद करने के काबिल भी हो जाएगा, जो कुछ साल पहले तक एक ख्वाब जैसा लगता था। लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली के साथ कुछ चैलेंजेस और तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान, जो दरियाए आमू के पानी पर इन्हिसार करते हैं, इस नहर की तामीर को लेकर गहरी तशवीश में मुब्तला है। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये नहर दरिया के बहाव का तकरीबन 30% तक पानी मोड़ सकती है, जिससे नीचे के ममालिक में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है और आराल सी का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जो पहले ही दुनिया के बदतरीन माहौलियाती सानेहात में से एक बन चुका है। ये खदशात महज कयास आराइयाँ नहीं हैं। दिसंबर 2023 में नहर में एक दरार पड़ने से पानी जमा होकर 9 किलोमीटर तवील आरजी झील बन गई। ये वाक़या नहर की दीवारों में कंक्रीट की अदम मौजूदगी और इब्तदाई दर्जे की तामीरी मवाद के इस्तेमाल पर सवाल उठाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो रिसाव, ज़मीन में जज़्ब होने वाला पानी और मुमकिना सैलाब जैसे ख़तरात मुस्तक़बिल में बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। माहौलियाती माहिरीन खबरदार करते हैं कि नहर के इर्द गिर्द रेतली ज़मीन पानी को जज़ब करने और बुखारात बनने की वजह से 30% तक पानी के ज़िया का बायस बन सकती है। अगर इस मंसूबे में मजबूत हिफाजती ढांचे या वाटर कंजर्वेशन लेयर्स शामिल ना की गई तो तवील मुद्दती पायदारी खतरे में पड़ सकती है। ताहम इन रुकावटों के बावजूद अफ़गान हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुक्काम का कहना है कि अफ़गानिस्तान ने हमेशा दरियाए आमू के पानी से सबसे कम फ़ायदा उठाया है और ये नहर मुल्क की ग़िज़ाई खुद मुख्तारी के लिए नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसे दरियाए आमू के पानी पर जायज़ हक़ हासिल है और इस सिलसिले में वो 1992 के अलमाती मुआहिदे का हवाला देता है। सिफारती सतह पर माहौल बतदरीज तब्दील हो रहा है। उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की है, अगरचे अभी तक कोई बाकायदा वाटर शेयरिंग मुआहिदा तय नहीं पाया, लेकिन इब्तदाई मुज़ाकरात से इशारा मिलता है कि मुस्तक़बिल में इलाकाई ताउन या मुआहिदे की राह हमवार हो सकती है। ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वस्ती एशिया के इस्तेहकाम के लिए भी बेहद अहम है। फरवरी 2025 में अफ़गानिस्तान के कायम-मुक़ाम वज़ीर ज़राअत ने एक आला सतही वफ़द के हमरा कौश तैपा मंसूबे के मुकाम का दौरा किया और इस बात की तस्दीक की कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ता और हम आहंगी कौश तैपा कमेटी के ज़रिए मुसलसल जारी है। हुक्काम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद सिर्फ तामीरात तक महदूद नहीं बल्कि मुल्की आबी वसाइल के इंतज़ाम और मुआशी तरक्की से तवीरुल मुद्दती तौर पर हम आहंग करना है। इसी दौरान हुकूमत ने नहर के साथ साथ ज़रई, सनती और लाइव स्टॉक हब कायम करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है।
ये मराकज़ नई सैराब शुदा ज़मीनों पर उगाई जाने वाली फसलों को महफूज करने, प्रोसेस करने और बरामद करने में मदद फराहम करेंगे और इस तरह खेतों से आगे तक इक्तसादी फ़ायदा पहुँचाएंगे। कोस्ट तैपा कैनाल सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की अलामत है। अफ़गानिस्तान अब बका के बजाय तरक्की का इंतखाब कर रहा है। जैसे जैसे पानी खुश्क ज़मीनों तक पहुँच रहा है, कई ख़ानदान और किसान पहले ही नहर के करीब मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं ताकि पानी, ज़मीन और नए मुआशी मौक़ों से फ़ायदा उठा सके। ये खुद इन्हिसारी और खुशहाली की तरफ एक ताकतवर कदम है, क्योंकि जब कोई कौम जीने की बजाय बढ़ने, मांगने की बजाय बनाने और टूटने की बजाय संवारने का फैसला कर ले तो सहरा भी बाग बन सकता है। अगर आपको हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप दुनिया में होने वाली अहम तब्दीलियों से बाखबर रह सकें।